मित्रों, वाणिज्य व्यवस्था और संचालन विषय में चेप्टर 9 नी चर्चा आज आपणे आगळ वधारीए छीए। काले जत्थाबंध वेपार अने तेनी सेवाओं विषे माहिती प्राप्त करी हती। आज एनो बीजो टॉपिक छे छूटक वेपार। छूटक वेपार कोने कहेवाय? जत्थाबंध वेपारी के उत्पादक ने कई रीतना मददरूप थाय, एना फायदा एना गैरफायदा, आनी चर्चा आजना टॉपिक में आपणे करवानी छे। तो सौथी पहला छूटक वेपारनो अर्थ। जे वेपार में जत्थाबंध वेपारी के उत्पादक पासेथी छूटक अथवा मोटा जत्था में माल खरीदीने ग्राहक ने तेमनी जरूरियात मुजब वेचाण करे तेने छूटक वेपार कहेवामां आवे छे। अहींया छूटक वेपारी ग्राहकों ने जे प्रकारे मालनी जरूरियात होय ए मुजब जत्थाबंध वेपारी के उत्पादक पासेथी अमुक प्रमाण में स्टॉकनी खरीदी करे छे अने ग्राहक ने ज्यारे जे वस्तुनी जरूरियात होय ए प्रमाणे माल पूरो पाडवानी सेवा आपे छे। आने छूटक वेपार तरीके ओळखवामां आवे छे। छूटक वेपारी ग्राहकों साथे प्रत्यक्ष संपर्क में रहतो होवाथी तेओनी जरूरियात समजतो होय छे, परिणामे ग्राहक ने उत्तम सेवा आपवा प्रयत्न करे छे। बे शब्द आपणी पासे। प्रत्यक्ष संपर्क, ग्राहक साथे सीधो संबंध, कारण के ग्राहक जे कई वस्तु खरीदवा माटे जाय छे ए छूटक वेपारी पासे मोटा भागे वस्तु खरीदतो होय छे। अहींया एक बीजा सीधा ज संपर्क में आवे छे, परिणामे ग्राहक ने कई वस्तु जोई छे, केटला प्रमाण में जोई छे, केवी वस्तुनी जरूरियात छे ए तमाम माहिती एनी पासे होय छे। परिणामे ग्राहक ने उत्तम सेवा आपवा माटे कोशिश करे छे। हवे अहींया छूटक वेपारीनी उत्पादक अने जत्थाबंध वेपारीनी सेवाओं। तो एना 3 मुद्दा छे आपणी पासे। पहलो मुद्दो छे बजार अंगेनी माहिती। काले आपणे जोयुं तो छूटक वेपारी ग्राहकोनी मांग, अभिरुचि, पसंदगी वगैरे बाबतो समजतो होय छे। ग्राहकनी मांग क्या प्रकारनी छे, कई वस्तुनी मांग ग्राहक वारंवार करे छे ए माहिती एनी पासे प्रत्यक्ष संपर्क में होवाथी मळी रहे छे। आ सिवाय ग्राहकोने कई बाबत में रस छे, कई वस्तु में रस छे, आ बधी ज माहिती जत्थाबंध वेपारी ने पहोंचाड़े छे। जत्थाबंध वेपारी आ माहिती उत्पादक ने पहोंचाड़े छे। परिणामे उत्पादक ग्राहकोनी आ माहिती ध्यान में लई वस्तुनु उत्पादन करे छे। बीजो मुद्दो जाहेरात में मददरूप। उत्पादक के जत्थाबंध वेपारी द्वारा जाहेरात करवामां आवे छे। काल आपणे जोयुं तो जे कई चौपानिया वेचाय, मोटा मोटा होर्डिंग्स बनाववामां आवे, आ तमाम जाहेरातनो खर्च जत्थाबंध वेपारी के उत्पादक भोगवता होय छे। पण एने मददरूप थवा माटे थई आवी जाहेरातना नाना प्रकारना बोर्ड एटले मध्यम प्रकारना बोर्ड पोतानी दुकान उपर राखी अने जाहेरातमां मददरूप थाय। आ सिवाय चौपानिया ग्राहकों ने आपी जाहेरात तरफ ग्राहकों ध्यान दौरे छे, वस्तु खरीदवा माटे प्रोत्साहित करे छे। एटलुं ज नहीं, वस्तुओना नमूना पण ग्राहक ने बताय ए रीतना दुकान में टींगाड़वामां आवता होय छे। घणी बधी दुकानों में पानना गला उपर तमे आ वस्तु जोयेली हशे। अहींया एक प्रकारनी जाहेरात ज छे। ग्राहक आ वस्तु जोवे अने एने खरीदवानुं मन थाय, परिणामे कंपनी ने वस्तु वेचवामां सहाय मळे
એટલે જાહેરાતમાં મદદરૂપ થવાનું કાર્ય છૂટક વેપારી આ રીતના દુકાન પર આવી વસ્તુની જાહેરાત કરી મદદ કરશે। ત્રીજો મુદ્દો, શાક પાત્રતામાં વધારો। કંપની દરેક ગ્રાહક સુધી ક્યારેય પહોંચી શકતી નથી, આથી છૂટક વેપારી જ કંપનીની જાહેરાત અને શાક પાત્રતામાં વધારો કરવામાં મદદરૂપ બને છે। અહીંયા જુદી જુદી કંપનીઓની અનેક પ્રકારની વસ્તુઓ છૂટક વેપારી ગ્રાહકોને વેચે છે। જે કંપનીની વસ્તુઓ ગ્રાહકને વધુ પસંદ પડશે એ કંપનીની છાપ સમાજની અંદર માર્કેટમાં વધુ ફેલાશે। પરિણામે છાપ સારી પડતા વધુ ઉત્પાદન કરવાની તક કંપનીને મળશે, વધુ નફો મળશે। આ શાકપાત્રતા એ છૂટક વેપારીને આધારિત હોય છે। હવે અહીંયા જુદા જુદા પ્રકારના ફાયદા છૂટક વેપારના। પહેલો ફાયદો, પસંદગીની તક। છૂટક વેપારી જુદા જુદા ઉત્પાદકોની જુદી જુદી વસ્તુઓ પોતાની દુકાનમાં રાખી ગ્રાહકોને વેચતો હોય છે। દાખલા તરીકે રિમોટની અંદર રાખવાનો સેલ પાવર, અનેક પ્રકારની કંપનીઓ આ પાવર બનાવતી હોય, એવરેડી પણ હોઈ શકે, નોવીનો પાવર પણ હોઈ શકે। વેપારી બંને પ્રકારની કંપનીનો માલ રાખી ગ્રાહકને વેચશે। ગ્રાહકને જે વસ્તુ સારી લાગશે, ઓછી કિંમતમાં સારી વસ્તુ જેની મળશે એ વસ્તુ ખરીદવા માટે ગ્રાહક પ્રેરાય છે। અહીંયા અનેક કંપનીઓનો માલ સામાન છૂટક વેપારી વેચતો હોવાથી કઈ કંપનીનો માલ કેટલા પ્રમાણમાં ખરીદવો એ પસંદગીની તક ગ્રાહકને મળી રહે છે। બીજું, ઘર બેઠા માલ પૂરો પાડે છે। અમુક વખત વેપારી પાસે સમય હોય અથવા તો પોતાના ગ્રાહકોને બીજા વેપારી પાસે ન જવા દેવા માગતો હોય ત્યારે કેટલાક વેપારીઓ ગ્રાહકોને ઓર્ડર પ્રમાણે માલ ઘર બેઠા પહોંચાડવાની જવાબદારી લે છે। અહીંયા વેપારી પાસે જે ઓર્ડર ગ્રાહક આપે છે એ ઓર્ડર પ્રમાણે પેકિંગ કરી અને એની કિંમત ગ્રાહકના ઘરે માલ આપીને વસૂલવામાં આવે છે। અત્યારે આ સૌથી વધારે ફૂલેલો ફાલેલો ધંધો છે, ખાસ કરીને બર્ગર પીઝા। આની અંદર તમે બર્ગર પીઝા જે કંઈ બનાવતા હોય એને અમુક જથ્થામાં ઓર્ડર આપશો એટલે એનો વ્યક્તિ ગ્રાહકના ઘર સુધી આવી અને માલ આપી જાય છે। બદલામાં એની જે કિંમત હોય એ લેશે, સર્વિસ ચાર્જ વસૂલાતો નથી। અહીંયા જે કિંમત હોય એ કિંમતના પ્રમાણમાં અમુક પ્રકારનો જથ્થો ફરજિયાત ખરીદવો જરૂરી હોય છે। ત્રીજો મુદ્દો, ગ્રાહકોની ફરિયાદોનો નિકાલ। ઘણી વખત માલ સામાન યોગ્ય માત્રામાં પેકિંગમાં ન આવેલો હોય, બગડેલો હોય, ક્યાંક પેકિંગમાં ખરાબી આવી ગઈ હોય, રસ્તાની અંદર વાહન વ્યવહારમાં મતલબ વસ્તુ કંપનીમાંથી છૂટક વેપારી સુધી પહોંચે ત્યાં સુધીમાં ક્યાંક ડેમેજ એટલે નુકસાનીવાળી બની ગઈ હોય અને આ વસ્તુ ગ્રાહકને વેચવામાં આવેલી હોય તો ગ્રાહક આની ફરિયાદ છૂટક વેપારીને કરશે। છૂટક વેપારી આ ફરિયાદ જથ્થાબંધ વેપારી પાસે પહોંચાડશે અને તેનો નિકાલ કરવા માટે પ્રયત્ન કરે છે। પરિણામે ગ્રાહકને જે ફરિયાદ હતી એનો નિકાલ તાત્કાલિક થઈ જશે। ચોથો મુદ્દો,
ગ્રાહકોની શાખ પર વેચાણ. છૂટક વેપારી એની પાસે આવતા ગ્રાહકોની આર્થિક પરિસ્થિતિથી હંમેશા વાકેફ હોય છે, માહિતગાર હોય છે. પરિણામે એ ગ્રાહકને ઉધાર માલ આપશે, જેને આપણે શાખ પર ધિરાણ કહીશું. અહીંયા શાખ પર ધિરાણ મળતું હોવાથી ગ્રાહકને આર્થિક રીતે પોસાશે. એ વેપારીને કટકે પેમેન્ટ ચૂકવશે, અથવા તો મહિનો પૂરો થતાં જ્યારે પગાર એના હાથમાં આવે, રૂપિયા એના હાથમાં આવે, ત્યારે એ વેપારીને જે કંઈ બિલ બન્યું હોય એની ચૂકવણી કરે. એટલે 1 મહિના સુધી એને આર્થિક રાહત મળે છે. આ રાહત આપવાનું કામ છૂટક વેપારીઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. 5મો મુદ્દો, વેચાણ પછીની સેવાઓ. વેપારી દ્વારા, છૂટક વેપારી દ્વારા જે વસ્તુ ગ્રાહકને વેચવામાં આવેલી છે, આ વેચાણની અંદર કોઈ પણ વસ્તુમાં કોઈ મુશ્કેલી હોય, ખરાબી હોય, તો આ ખરાબીને સમારકામ કરવાની જવાબદારી આ નાના વેપારીઓ એટલે છૂટક વેપારીઓ નિભાવતા હોય છે. ગ્રાહકના ઘરે જઈ આવી વસ્તુઓની રિપેરિંગ કરી આપે છે. દાખલા તરીકે સીલિંગ ફેન. આપણે કોઈ કંપનીનો સીલિંગ ફેન ખરીદો, ચાહે ઓરિયન્ટ હોય, ઉષા હોય. આ પંખો વ્યવસ્થિત રીતે ચાલતો ન હોય, એમાં કોઈ કારણસર અવાજ આવતો હોય અને આપણે વેપારીને ફરિયાદ કરીએ. કંપનીને જ્યારે ફરિયાદ કરો ત્યારે એનો માણસ જ્યારે સુરેન્દ્રનગરમાં આવે ત્યારે રિપેરિંગ થાય. અહીંયા જે વેપારીએ આ ફેન વેચેલો છે એને તમે ફરિયાદ કરશો તો એનો વ્યક્તિ આવી આપણા ઘરે અને રિપેરિંગ કામ કરી અને સંતોષ આપીને જશે. એટલે અહીંયા સમારકામ, નુકસાનીવાળો માલ પાછો લેવો કે બદલાવી દેવો. જો ગ્રાહક ઈચ્છે કે માલ પાછો લઈ અને મને કિંમત પાછી આપો, તો અહીંયા વેપારી એને ક્યારેય ના પાડતો નથી. શું કામ? કે ગ્રાહક એ બજારનો રાજા ગણાય. રાજાની સામે ક્યારેય થવાય નહીં, રાજાને ખીજે ન બળાવાય. રાજા રીજે તો નફો મળશે. એટલે કોઈ પણ ગ્રાહકને ક્યારેય અસંતોષ થાય એ પ્રમાણેનું વાતાવરણ છૂટક વેપારી દ્વારા ઊભું કરવામાં આવતું નથી. એન કેન પ્રકારે પણ ગ્રાહકને સમજાવી પટાવી અને ધંધો કરવાનો હોવાથી સામ દામ ભેદની નીતિ અખત્યાર કરીને પણ માલ પાછો લેવો પડે, અથવા તો ગ્રાહક કે નવો માલ મને આપો, તો એના બદલામાં માલ બદલી અને નવો માલ આપવો પડશે. 6થો મુદ્દો, ખરીદીના નિર્ણયમાં મદદરૂપ. છૂટક વેપારી વસ્તુઓનું અસરકારક નિદર્શન કરીને, નિદર્શન એટલે પ્રદર્શન, જાહેરાત. મહેતા માર્કેટની અંદર તમે જાઓ, અખતરો કરો કોઈક દિવસ, જથ્થાબંધ વેપારી તમને જોવા મળશે. ચોખાનું વેચાણ કરતા એની દુકાનની અંદર રાંધેલા ચોખા એક પેકિંગમાં એને રાખેલા હશે. તમે ચોખાની જાત વિશે જ્યારે ભાવતાલ કરો છો ત્યારે આ વેપારી અલગ અલગ પેકિંગમાં રાંધેલા ચોખાનું નિદર્શન તમારી સામે કરશે કે આ ચોખાનો ભાવ આ છે, એને રાંધવાથી આટલા પૌષ્ટિક તત્વો આની અંદર સમાયેલા હોવાથી એ તમને પ્રાપ્ત થશે. એટલું જ નહીં, આ દાણો રાંધ્યા પછી કેટલો લાંબો થાય છે એ પણ તમને રૂબરૂ બતાવે છે. આ નિદર્શન છે. કોઈપણ વસ્તુનું નિદર્શન સ્થળ ઉપર કરવાથી ગ્રાહક પ્રલોભનમાં આવે છે, વસ્તુ ખરીદવા માટે તૈયાર થાય છે.
અંતે તો આપણો ધ્યેય ગ્રાહકને વસ્તુ વેચી નફો કમાવાનો જ હોય છે। એટલે નિદર્શન દ્વારા ગ્રાહકને કઈ વસ્તુ ખરીદવી, કઈ વસ્તુ ખરીદવાથી કેટલી કિંમત ચૂકવવી પડશે, આ વસ્તુ કઈ કઈ રીતના ઉપયોગી છે, તમામ માહિતી આપવા માટે છૂટક વેપારી હંમેશા તત્પર હોય છે। સાતમો મુદ્દો, માલના સંગ્રહમાંથી મુક્તિ। અમુક વસ્તુઓ એવી છે જેની જરૂરિયાત આપણે બારે માસ પડે છે, મતલબ ગ્રાહકને બારે માસ આ વસ્તુ જરૂરી છે। દાખલા તરીકે ખાંડ, ચા, તેલ, ઘી। જે ગ્રાહકોની આર્થિક કેપેસિટી બરોબર નથી, સમગ્ર મહિના દરમિયાન તેલનો જે વપરાશ છે એ વપરાશ એક સામટો ખરીદી શકે તેમ ન હોય ત્યારે તેલનું ટીન, જેને તમે તેલના ડબ્બા તરીકે ઓળખો છો પણ આપણી ભાષામાં ટીન શબ્દ છે, આ વસ્તુ ખરીદી શકવા શક્તિમાન નથી તો આવા ગ્રાહકોને છૂટક 100 ગ્રામ, 200 ગ્રામ, 250 ગ્રામ, 500 ગ્રામ, કિલોગ્રામ તેલ વેચીને ગ્રાહકની જરૂરિયાત છૂટક વેપારીઓ પૂરી પાડે છે। એમ ચાના નાનામાં નાના પેકિંગ 5 રૂપિયા, 10 રૂપિયા, 20 રૂપિયા, 50 રૂપિયા છૂટક વેપારની અંદર પણ પેકિંગ કરી અને વસ્તુ ગ્રાહક સુધી પહોંચાડવા માટે છૂટક વેપારીઓ હંમેશા તત્પર હોય છે। આનો અનુભવ તમને છે જ। તમે કોઈ પણ કંદોઈની દુકાને સવારના પોરમાં ઉઠીને તરત ફાફડા ગાંઠિયા લેવા માટે પહોંચો છો। તમે કિલો ગાંઠિયા નહીં લેતા, 100 ગ્રામ, 200 ગ્રામ, 250 ગ્રામ માગો છો, 50 ગ્રામ અમુક વ્યક્તિઓ માગે, અમુક 10 રૂપિયા, 20 રૂપિયાના પણ માગે છે। તમામ ગ્રાહકોને પૂર્ણ સંતોષ આપવા માટે આ વેપારી બેઠેલો છે, એને વ્યવસ્થિત રીતે પેકિંગમાં આપશે। છાપાઓના એટલે વર્તમાનપત્રના કાગળમાં વ્યવસ્થિત પેકિંગ કરશે, સાથે જરૂરી મરચાં ગાંઠિયા પણ આપશે। ગ્રાહકનો અધિક સંતોષ મેળવવા માટે આ કાર્ય એના દ્વારા કરવામાં આવશે। આઠમો મુદ્દો, ગ્રાહકોને માર્ગદર્શન। ભવિષ્યમાં વસ્તુના ભાવ વધશે કે ઘટશે આ અંગેનું માર્ગદર્શન એના દ્વારા આપવામાં આવશે, જેથી ગ્રાહક વસ્તુનો સંગ્રહ કરવો હોય અથવા ખરીદી કરવી હોય તો ખ્યાલ રાખશે। હવે એની જુદી જુદી 5 પ્રકારની મર્યાદાઓની ચર્ચા। તો સૌથી પહેલાં વધુ મૂડીરોકાણ। છૂટક વેપારી અનેક કંપનીઓનો માલ સામાન પોતાની દુકાનમાં રાખીને વેચે છે। પરિણામે ગ્રાહકોની જે પ્રકારનો માંગ આવશે, જે પ્રકારનો ઓર્ડર આવશે એ પ્રકારની વસ્તુ ખરીદવી પડશે। પરિણામે એનું રોકાણ ધીરે ધીરે વધતું જાય છે। અહીંયા એની કેપેસિટી કરતાં પણ વધારે રોકાણ કરવાની એને જરૂરિયાત ઊભી થાય, આ એક મર્યાદા છે। બીજો મુદ્દો, નાશવંત વસ્તુઓ બગડી જવાનું જોખમ। ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી છે કે જે નાશવંત છે, અમુક સમયમાં જો ન વેચાય તો એ બગડી જાય છે। આ બગડી ગયેલી વસ્તુનું નુકસાન છૂટક વેપારીએ ભોગવવું પડે। દાખલા તરીકે શાકભાજીનો વેપાર કરતો છૂટક વેપારી જો શાકભાજીને સાંજ સુધીમાં ન વેચે તો અમુક પ્રકારની શાકભાજી બગડી જવાનો, કરમાઈ જવાનો ભય રહે, એની અંદર જીવાત પડવાનો પણ ભય રહે। આવો ભય ખાસ કરીને ફળમાં રહે। ફળની અંદર જીવાતો પડી જાય, ડાઘા પડી જાય, ગ્રાહક આવો માલ ક્યારેય ખરીદતો નથી। તો આ જે ખોટ આવશે એ ખોટ છૂટક વેપારીએ ભોગવવી પડશે।
એ જ રીતના દૂધ અને દૂધની બનાવટો લાંબો સમય ચાલતી નથી. અમુક સમય બાદ આ વસ્તુઓ બિનજરૂરી બને, મતલબ હાનિકારક બની જાય છે. આ હાનિકારક વસ્તુઓ ગ્રાહકોને અપાય નહીં. પરિણામે એનો જે ખોટ જશે એ ખોટ છૂટક વેપારીએ ભોગવવી પડશે. ત્રીજો મુદ્દો, વસ્તુઓ અપ્રચલિત થવાનું જોખમ. કેટલીક વાર ગ્રાહકોની પસંદગી, અભિરુચિ, ફેશન કે ટેકનોલોજી બદલાઈ જવાના કારણે અમુક વસ્તુઓ અપ્રચલિત બની જાય છે. ઉદાહરણ સમજવા માટે, દાખલા તરીકે ગ્રાહકોની ફેશન, ટેકનોલોજી આ બધું ફિલ્મ જગત ઉપર આધારિત વધારે હોય છે. હીરો કે હિરોઈન જે વસ્તુઓ પહેરી અને એન્ટ્રી કરતા હોય એને વધારે એનો ચાહક વર્ગ ખરીદવા પ્રેરાય છે. દાખલા તરીકે જૂના જમાનાની અંદર રાજ કપૂર નામ સાંભળેલું હોય તમે. એના જમાનામાં એકદમ ફિટ નેરો પેન્ટનો જમાનો હતો. કંપની લગાતાર નેરો પેન્ટ બનાવી માર્કેટમાં વેચતી હતી. ત્યારબાદ જમાનો બદલાણો અને નવા કલાકારનો જન્મ. અમિતાભ બચ્ચન બેલ બોટમ આખો બૂટ ઢંકાઈ જાય એટલી પગની મોડીવાળું પેન્ટનો જમાનો લઈ આવ્યા. પરિણામે જે જૂનું ઉત્પાદન હતું નેરો પેન્ટ એ હવે વેચવું તકલીફવાળું બન્યું. ક્યાંક એને પડતર કિંમતે અથવા ખોટ ખાઈને પણ વેચવી પડશે, કારણ કે ગ્રાહક નવા જમાના પ્રમાણે વસ્તુ ખરીદવા માટે પ્રોત્સાહિત બને છે. એમ આપણે જોઈએ કે શરૂઆતમાં તાંબા પિત્તળના વાસણો પ્રચલિત હતા. કાળક્રમે સ્ટેનલેસ સ્ટીલનો ઉદ્ભવ થયો. પરિણામે તાંબા પિત્તળના વાસણોની બોલબાલા જે હતી ધીરે ધીરે ઘટી ગઈ. અત્યારે સ્ટેનલેસ સ્ટીલના વાસણો પ્રચલિત છે. તો અહીંયા ફેશન, ટેકનોલોજી બદલાતા છૂટક વેપારીની પાસે જે વસ્તુઓ હોય એ વસ્તુ વેચવામાં એને મુશ્કેલી પડે છે, અથવા તો એને ખોટ ખાઈને પણ વેચવી પડશે. ચોથો મુદ્દો, નુકસાન, ઘટ કે ભાવમાં વધઘટનું જોખમ. કેટલીક વખત છૂટક વેપારીએ અમુક જથ્થામાં જે માલ સામાન જથ્થાબંધ વેપારી પાસેથી ખરીદો છે આ ભાવ ઘટી જાય. જો ભાવમાં ઘટાડો થાય તો હવે એને ઓછા ભાવે પણ ગ્રાહકને વસ્તુ વેચવી પડશે. પરિણામે અહીંયા ખોટ જવાની સંભાવના રહે છે. ક્યાંક વસ્તુની અંદર ઘટ પડે. દાખલા તરીકે શેરડીનું ઉત્પાદન. જથ્થાબંધ વેપારી પાસેથી છૂટક વેપારીઓ જે શેરડી ખરીદી અને હવે વેચશે સંક્રાંત ઉપર, રોડ ઉપર તમે ડગલા કરેલા જોશો, વેચાણ કરતા જોશો. આ શેરડી ઉપર વાતાવરણની સીધી અસર પડે છે. તડકાના કારણે, ક્યાંક ભેજના કારણે, ક્યાંક હવાના કારણે શેરડીના વજનમાં ઘટ ઉત્પન્ન થશે. આ ઘટ વેપારીએ સહન કરવાનો વારો આવશે. પરિણામે અમુક ઉત્પાદિત વસ્તુઓની અંદર જે નુકસાન જાય, વધઘટ થાય, એ આખરે છૂટક વેપારીએ ભોગવવી પડે છે. પાંચમો મુદ્દો, છેલ્લો મુદ્દો આપણો, પૂર્વગ્રહ. પહેલાં થયેલો અનુભવના આધારે સારી કે ખરાબ છાપ એને પૂર્વગ્રહ તરીકે ઓળખવામાં આવે. છૂટક વેપારમાં વેપારી કેટલીક વાર ઉત્પાદક કે તેઓની પેદાશ અંગે પૂર્વગ્રહ ધરાવતા હોવાથી ઉત્પાદકની વસ્તુઓનું વેચાણ કરતા નથી. દાખલા તરીકે કોઈ પ્રતિષ્ઠિત કંપનીનો માલ છૂટક વેપારી વેચે છે. કોઈ કારણસર માલની અંદર કોઈ ડિફેક્ટ આવી ગઈ
અને ગ્રાહક પાસે છૂટક વેપારીએ વહેંચી ગ્રાહકે ફરિયાદ કરી। આ ફરિયાદનું નિરાકરણ લાવવા માટે છૂટક વેપારીએ પ્રયત્ન કર્યો, જથ્થાબંધ વેપારીને જાણ કરી। જથ્થાબંધ વેપારીએ આ પ્રશ્નનો ઉકેલ કોઈ કારણસર ન લાવ્યા। પરિણામે વેપારીના મગજની અંદર આ કંપની વિશે પૂર્વગ્રહ બંધાઈ જશે કે આ કંપનીનો માલ ખરીદાય નહીં। શું કામ કે માલ બદલી આપતા નથી, સમારકામ કરી દેતા નથી। પરિણામે ધીરે ધીરે વેપારી આવી કંપનીનો માલ વેચવાનો બંધ કરે છે। પરિણામે આવી કંપનીઓને પોતાની વસ્તુ વેચવામાં તકલીફ પડે, ઉત્પાદન ઘટે, એમનું ખોટનો માર્ગે આવી કંપનીઓ આગળ જઈ શકે। એટલે પૂર્વગ્રહ વેપારી પાસે ક્યારેય ન બંધાય, એ કંપનીઓ ખાસ ધ્યાન રાખી દરેક ગ્રાહકને સંતોષ આપવા કોશિશ કરશે। ઓકે, અહીં સુધી આપણે રાખીએ છીએ।